जय जगन्नाथ बंधुगण आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जाना 11 जून 2026 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। यही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना उपर आधारित जहाँ आम जीवन में बहुत बड़ प्रभाव पकाई था। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण को गोटे अनुरोध, यदि आपण आम चैनल को नुआ करी आसिछंती तेबे तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल सिलेक्ट करंतु, जहा द्वारा आमर प्रथम वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर पंचांग और शुभ फल, शुभ अशुभ बेला। आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र एवं पर्वोत्सव विषय। तिथि पक्ष आज 11 जून 2026 गुरुवार मल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी राति 10 घंटा 26 मिनिट पर्यंत। तापरे द्वादशी तिथि नक्षत्र आज रेवती नक्षत्र दिबा 8टा 16 मिनिट पर्यंत। तापरे अश्विनी नक्षत्र आज मीनचंद्र दिबा 8 घंटा 16 मिनिट पर्यंत। तापरे मेषचंद्र गोचर हेबो। पर्वोत्सव आज पवित्र सर्वसम्मत पुरुषोत्तमी एकादशी उपवास। सूर्योदय सूर्यास्त आज सूर्योदय प्रातः 5टा 11 मिनिट एवं सूर्यास्त संध्या 6टा 36 मिनिट हम। शुभ बेला आज दिबा 3टा 55 मिनिट रु संध्या 6टा 36 मिनिट पर्यंत शुभ समय रहिबो। आज मेष राशि घातचंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घातबार रही। आज शिमुली गछर पत्र फल एवं आमिष खाइबा संपूर्ण निषेध। आज द्वादश राशिफल विषय जानिबा। मेष राशि चंद्रदेव आपणक राशि गोचर करुथिबारु पूर्व समय समस्या मुक्ति मिलिबो। आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण और चमक बढ़िबो। छात्र छात्री मानक उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबो। मातुल पक्षरु सहयोग मिलिबो एवं विदेश रे थिबा परिवार सदस्यंक ठारू शुभ समाचार पाइबे। कार्यक्षेत्र रे जीवन साथी परामर्श लाभदायक हेबो। वैवाहिक योग्य व्यक्ति को शुभ खबर मिल पारे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। प्रतिकार आज आपण माता लक्ष्मी पूजा अर्चना करंतु शुभ फल मिलिबो। वृष राशि आज आपणक राशि द्वादश भाव में चंद्रंक गोचर हेतु मानसिक अशांति देखा दे पारे। खर्च वृद्धि जुगु मन चिंतित रहिबो। वाणी उपरे संयमता रखंतु एवं वाद विवाद ठारू दूरे रुहंतु। पारिवारिक निश्चय बुझी विचारी नियंतु। व्यवसाय रे नगद धनर अभाव देखा दे पारे, तेणु अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक। आज आपण लक्ष्मी नारायण को उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। बंधुगण मिथुन राशि एकादश भाव में चंद्रंक गोचर आपणक भाग्यवर्धक सिद्ध हेबो। व्यवसाय रे उत्तम लाभर स्थिति उपजीव। न्याय और राजनीति सहज जड़ित व्यक्ति को नुआ सुजोग मिलिबो। पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिबो। परिवार रे हसखुशीर वातावरण रहिबो। प्रेम जीवन रे मधुरता आसीबो। निवेश पई समय अनुकूल रहिबो एवं स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। आज आपण गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करंतु शुभ फल मिलिबो। कर्कट राशि आज 10म स्थान रे चंद्रंक गोचर सरकारी क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति पई उत्तम रहिबो। कार्य और व्यवसाय रे उन्नति सह पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। अटकी रहिथिबा कार्य पूर्ण हेबो। छात्र छात्री माने गुरुजनक सहयोग पाइबे। पैतृक व्यवसाय रे पितांको मार्गदर्शन लाभदायक हेबो। आर्थिक लाभ हेबा सह भूमि बहन सुख वृद्धि पाइबो।
ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କାହା ସହ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅଂଶୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁର ବଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବିଶେଷ କର୍ମ କରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁ ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଆସିପାରେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଓ ସାହସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାତ୍ର ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଲେଖକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ମାତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।